This as a conference particular will image. now be recorded. Image as a reference, like basically one by one I'll be just going through the steps and then we'll be following the same. So let me quickly take an overview on that. Right. So here these are the different components which I will be creating. So one is it would be starting with the VPC. So let me take you to the official page. So just type for the VPC here. So this is the default page for the VPC creations which we'll be using, and towards your left you can see whatever the default VPCs, your VPCs. So here whenever if you are trying to go ahead and launch an EC2 instance, right, the system is coming up with the default VPC, if you might have observed, right. So this will be the default VPC which is already available in the environment and where all of our servers are launched in, right. So mana servers anni default ga manam elanti VPC create chesukokapote ee default virtual private cloud loki dump avutayi, and using the same your IP address also will be allocated whenever you are launching a new instance. But the only thing why we are going, okay, you might get it out, already ఉంది కదా VPC, మళ్ళీ మనం ఎందుకు ఇంకా కొత్త VPC క్రియేషన్స్ ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాము అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ కోసం. సో ఇక్కడ CIDR బ్లాక్ రేంజ్ అనేది 172.31 that is fixed, which we cannot go ahead and modify according to our account, right. So the default nature which is given, that is one reason. And any additional settings which you want to enable or anything, right, so you have to come up and create your own set of VPC, right. So even though this particular VPC is there, but there is a limitation on the IP address range that the system is using. So that's one of the reasons you will try to come up and create your own set of VPC. Major reason are there, right. So whatever the CIDR block range that is given by the environment is fixed and then we cannot modify it. But if I want to change that particular range, I can come up and take the help of this particular manual creation of VPC. So just observe only one by one component. So first time it can be like under multiple components ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, బట్ ఏంటి అంటే ఒక 2 or 3 times practice కి you will at least get a bit hands on, right. So first time expect చేయకండి like to get 100% idea on that, because it's a new concept, like a networking concept. So components అన్ని మనకు కొత్తగా అనిపిస్తాయి, కాకపోతే it's mandatory service like which you have to know, right. So that is the reason. And yesterday whatever the components we have discussed, all this will be coming today. ఫస్ట్ బేసిక్ క్రియేషన్ లో మనం చూసేవి ఏవే ఉంటాయంటే VPCs ఉంటాయి, సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేస్తాం, అండ్ రూట్స్, రైట్. సో ఐ సెడ్ హౌ ద రూట్ టేబుల్స్ ఆర్ ద రూట్ రూల్స్, how to divert the traffic and all, right. So these are the first 4 major components in the basic VPC creations, right. So basic ga oka normal అంటే అడిషనల్ పారామీటర్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక బేసిక్ VPC విత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అండ్ రౌట్ టేబుల్స్, ఇవన్నీ చూస్తూ ఒక బేసిక్ VPC క్రియేషన్ చూద్దాం. లేటర్ ఆన్ విల్ యాడ్ వన్ బై వన్ కాంపోనెంట్ టు ఇట్, రైట్. సో బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ how you have to pick up these additional attributes and all this, right. So elastic IPs which we have already seen, the same functionality here also, right. So దీన్ని ఒక సర్వీస్ లోకి mandatory, సో మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ at the same time you can see here NAT gateways, this is also we'll see peering connections will see, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే వన్ బై వన్ యాడ్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఫస్ట్ బేసిక్ సెటప్ చేసుకొని ఆ బేసిక్ VPC కి వన్ బై వన్ కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఒక్కొక్క రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టు, సో ప్రతిసారి అన్ని సర్వీసెస్ యూజ్ చేయాలని లేదు. సో మనకి ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో మన బేసిక్ VPC క్రియేషన్ కి ఆ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ పిక్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం, రైట్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ జనరలీ వర్క్ విత్ VPC, right. So let me get started. So as the very first step is creating the VPC and then creating the subnets, then internet gateway, and finally updating the route tables, right. So let me just get started. So I will take this as a reference. So here you can see
This is the VPC CIDR block range which they have taken as a reference, right? So here you can take 10.100, whatever, it should be coming within the range that we have discussed yesterday, right? So it should be coming in that range. So let me quickly open that also so that it can be like a reference. Loud CIDR blocks. Yes. Yes. Right. So here whatever 10.200 is within this range only. That is the reason, right? You might get it out by 10.200 they are giving. So 10.0.0.0 నుంచి ఈ range వరకు allowed. So 10.200 you can take, but 10.300, 10.400 that is not allowed because 10.255 is the last allowed block IP address range, right? So you want to use 10.0 or you want to use 10. Same thing if you want to use, right? సో మీకు ఇదే యూజ్ చేయాలనుకుంటే 10.0.0/16 అయినా యూజ్ చేసుకోండి. 1.0, 2.0, 3.0 అలా 255.0.0.0 వరకు అలౌ చేస్తుంది. సో దే హ్యావ్ టేకెన్ 10.200. యూ కెన్ ఆల్సో టేక్ 10.100, 10.30, 10.40, వాట్ ఎవర్, రైట్? ఆ రేంజ్ లో వస్తున్న అన్ని డేస్ మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. వాట్ ఎవర్ ద అలౌడ్ రేంజ్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్. Right, so until the time that it is coming to this particular range you can use it, right? So that's not a problem. ఇది కూడా అంతే. సో ఇప్పుడు నాకు 192.168, 1.0, 2.0, 3.0 అన్ని అలో చేస్తుంది టిల్ 255, రైట్? సో 256 నుంచి ఇంకా నేను యూజ్ చేయలేను ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్. Right? So that is the reason I'm not saying you have to use only this range, but it has to be under this range. ఖచ్చితంగా ఈ రేంజ్ లో ఫాలో అవ్వాలి. ఈ రేంజ్ లో లేకపోతే మనం ఆ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ ని మనకి సిస్టమ్ అలౌ చేయదు. ఎందుకంటే ఇది డిఫాల్ట్ నెట్వర్కింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ షుడ్ ఫాలో దిస్, రైట్? సో ఇట్స్ నాట్, నెట్వర్క్ ని మనం మోడిఫై చేయలేము. ఇది డిఫాల్ట్ ఇచ్చే సిస్కో ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ వెండర్స్, దే విల్ గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్, పోర్ట్స్. ఈ డిఫాల్ట్ పోర్ట్స్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చినవి. ఇప్పుడు మీరు 22 పోర్ట్స్ త్రూ ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతున్నారు, లేకపోతే 80 పోర్ట్ ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ ప్రోటోకాల్స్, రైట్? సో హౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దెమ్, సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ఆల్సో, రైట్? అండ్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ డిఫైన్ ఇన్ దిస్ రేంజ్. ఎందుకంటే 10.200 అలౌడ్, 255 వరకు అలౌడ్, 256 నుంచి ఇంకా మళ్ళీ మనం యూస్ చేసుకోలేం, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ దిస్ ఇస్ ద ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్. ఎప్పుడైనా /16 ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద మాక్సిమం ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్. సమ్ 65,000 ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ ని మనకి అలౌ చేస్తుంది అనమాట. సో హియర్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ allocate this one, or you can give according to your requirement. If you want to give 10.100 only, give. So anything is fine, but the only rule is it has to fall under this particular range. And adokate rule, inka andakante em undadu. Just click on create VPC. Right, and here you can give the naming convention. ఇక్కడ మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఏదైనా తీసుకోండి, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ 10.0.0/16 ఇది తీసుకొని అయినా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఏం కాదు. Right, so that is default, like whatever you want to you can use it. I'm not saying you have to use only this range also. This is just for practice, and you can use any range of IP address, right? So once you are done with the creation of instances, so just try to eliminate or delete that, so that should not be a problem. నేను ఇది రెఫరెన్స్ ఇస్తాను, మీకు కావాలన్నా ఏదైనా యూజ్ చేయండి, పర్లేదు. నేను 10.100 అయినా యూజ్ చేస్తాను, ఏది యూజ్ చేసినా పర్లేదు. Done, right? So once this VPC is created, go to the actions. ఇక్కడ edit DNS host names అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి. ఇది డిఫాల్ట్ గా మన సర్వర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిఫాల్ట్ గా ఎనేబుల్ చేయదు. సో ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, ఐపీ అడ్రసెస్ త్రూ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మీకు ఇన్ కేస్ హోస్ట్ నేమ్ కావాలి అంటే సర్వర్ కి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి అనుకుంటే ఇది ఎనేబుల్ చేయాలి. ఇది చేయకపోతే సో మీకు ఆ పర్టికులర్ డిఫాల్ట్ గా డిఎన్ఎస్ హోస్ట్ నేమ్స్ అనేది సర్వర్స్ కి రావన్నమాట. హోస్ట్ నేమ్స్ అంటే చూపిస్తాను నిమిషం. So this is just like a name for your service.
ఇక్కడ మీకు వస్తుంది కదా. సో యూజింగ్ విచ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ పబ్లిక్ IPv4 DNS నేమ్. ఈ DNS నేమ్ మీకు కావాలి ఇన్ కేస్ దీని త్రూ అయినా యాక్సెస్ చేయొచ్చు, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ త్రూ అయినా చేయొచ్చు, పబ్లిక్ IPv4 DNS నుంచి అయినా చేయొచ్చు. మీకు ఇన్ కేస్ ఇది కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట. VPCs లో ఎడిట్ DNS హోస్ట్ నేమ్స్ అని ఉంటుంది. మీరు ఎనేబుల్ చేయకపోయినా ఏం కాదు, ఎందుకంటే సర్వర్ అనేది IP అడ్రస్ ఎట్లైనా IP అడ్రస్ అలొకేట్ అవుతుంది. సో దాని త్రూ అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం కాదు. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు go with and make modifications any of this environment, right, you can go ahead and do it from here. DNS host names or DNS resolution, any additional settings with respect to the network you want to make it, you can go ahead and update it from here. And the next thing which we'll be creating is subnets and the internet gateways. So let's get started with the subnets. సో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా ఉన్నవి. సో ఇవేం టచ్ చేయదు మీరు, మనకి డిఫాల్ట్ గా అవైలబిలిటీ జోన్ అవన్నీ వచ్చాయి కదా, ఇవన్నీ అవి. సో ఇదేం టచ్ చేయకండి. సో లీవ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ డిఫాల్ట్. యూ క్యాన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ VPC. మీ VPC కి సెపరేట్ సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ సబ్నెట్స్ ని మన దానికి యూజ్ చేసుకోలేము, ఎందుకంటే మనం ఇచ్చిన IP అడ్రస్ రేంజ్ ఇది వేరు, right? So whatever the IP address range we have given or we have created is completely different, right? So depending on your need, you can go ahead and use create subnet, and then here you can select the VPC. ఇక్కడ మీ కొత్త VPC మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నారో అది ఇవ్వండి. అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద VPC. మీరు ఇట్లా అసోసియేట్ చేసిన వెంటనే ఈ ఐపీకి ఏమి ఇచ్చారో, అంటే ఈ పర్టికులర్ VPCకి ఏదైతే IP అడ్రస్ అలొకేట్ చేశారో అది మీకు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ yesterday, so it is nothing but division of your or logical partitioning of your existing network into multiple segments, right? So logical partitioning, which we call it as an subnetting, right? So here in order to go ahead and obtain the subnetting, so here I'm trying to work with both of them, right? So public subnet create chestanu, public kuda private also create chestanu. So we'll try to see what is the difference and how they are working wise ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది కూడా చూద్దాం. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ నుంచి అప్లై చేసి రియల్ గా క్రియేట్ చేస్తే సర్వర్ యాక్సెస్ ఎలా వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ బేసిక్ ఓవర్, రైట్? సో ఐ విల్ క్రియేట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. సో జస్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ప్రాపర్ గా ఇవ్వండి, మళ్ళీ లేకపోతే డిఫాల్ట్ వాటితో కాన్ఫ్లిక్ట్ మళ్ళీ వస్తుంది మీరు ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వకపోతే. And if you want to specify a particular availability zone like 2A, 2B, 2C, you can give, even though you are not giving, that's not a problem, right? And now here you will be asked for one particular information, right? So what is the CIDR block range, right? So here if you see, here if we see what is the IP address range I have given, సేమ్ అదే ఇచ్చి చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి. Right, so here I have tried to given /16, which is 65536, right? So it means whatever the new IP address range that I am giving for my subnet, right, should be falling under this range only. Ade range lo unna IP addresses ki ivalli. It can be like 1.0/24, 2.0/24 ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ జస్ట్ మీరు అప్రాక్సిమేట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇప్పుడు 0.0 నుంచి 255.255 వరకు ఉంది, అంటే 0.1 అలౌ చేస్తుంది, 1.0, 2.0, 3.0 అలా అన్ని IP అడ్రస్ రేంజ్ ని అలొకేట్ చేస్తుంది. ఎక్కడ వరకు 255.0 వరకు అలౌ చేస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో అలౌ us to go ahead and use like 0.1, 0.2, 0.3 అది కూడా అలౌ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 255.255 వరకు ఉంది, అంటే 0.1, 0.2 కూడా అలౌ చేస్తుంది. అలా ఏదో ఒక IP అడ్రస్ రేంజ్ మనం ఇవ్వచ్చు. అందుకని ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ 1.0/24, 0.0/24 ఇచ్చారు, ఎందుకంటే అవన్నీ అదే రేంజ్ లో వస్తాయి. 0.1 నుంచి 0.255 వరకు వస్తాయి. నాకు ఎన్ని IP అడ్రస్ రేంజెస్ తెలియట్లేదు అనుకోండి, సో 24 కి చూడండి ఏ రేంజ్ ఉంది, 256 ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం అలౌడ్ రేంజ్ ఏంటి, 0.0 నుంచి 0.255 వరకు. సో ఇది ఆ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ రేంజ్ లో వస్తుందా లేదా, అక్కడ మీకు ఏదైతే IP అడ్రస్ ఉందో అది ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది కావాలి. ఖచ్చితంగా మనం క్రియేట్ చేసే సబ్నెట్ దీని కింద ఉండాలి, అంటే ఈ రేంజ్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్ కింద ఉండాలి. ఎందుకంటే సబ్నెటింగ్ అంటే సపరేట్ పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయడం కాదు, మీ VPC లోనే
లాజికల్ పార్టీషన్స్. ఎగ్జిస్టింగ్ VPC రేంజ్ మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో దాంట్లో అలౌడ్ IP అడ్రస్ రేంజ్ కే ఒక జస్ట్ లాజికల్ పార్టీషనింగ్ లాగా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. మీరు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు 1.0. ఈ జస్ట్ ఇది అప్రాక్సిమేట్ గా మీరు రాసుకోవడం అంతే. సపోజ్ ఇది వచ్చింది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా మనకు కావాల్సింది. సో జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఆన్ ఏ నోట్ ప్యాడ్. సో అప్రాక్సిమేట్ గా చూడండి ఏ అలౌడ్ ఉంటాయి 10.100.1.0 నుంచి. ఇది జస్ట్ నేను ఇచ్చిన ఒక IP అడ్రస్ రేంజ్ అంతే. 1.255 వరకు ఉంటుంది. 10.100.2.0 నుంచి 10.100.2.255 వరకు. అలా సో ఆన్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది 10.200.255.0 నుంచి 10.100.255 or 255.255 అన్న చెప్పచ్చు. ఇలా ఉంటుంది. ఇలా ఇక్కడ మధ్యలో ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 ఇవన్నీ అలౌ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకొక IP అడ్రస్ రేంజ్ అలా ఏముంటది, ఇదే 0.1, 0.2, 0.3 అలా, రైట్. సో ఇలా మల్టిపుల్ ఇలా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తేనే ఈ 65,000 IP అడ్రస్ వస్తాయి. యూజువలీ దీని క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా అంటే సబ్నెట్ క్యాలిక్యులేటర్ రేంజ్ 2 పవర్ దిస్ పర్టికులర్ 16 - 1 ఉంటుంది. సో దోస్ ఆర్ ద అలౌడ్ రేంజ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్. ఫిక్స్డ్ సబ్నెట్ కి ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి, అదే మీకు ఈ కౌంట్, right? So whatever you are seeing the count here, right? So here you can get the same count. For example, you want to see the value of 2 power 60. Right. So here you can see 2 power 16 value వచ్చేసి 65,536. యూజువల్లీ లాస్ట్ IP అడ్రస్ రేంజ్ యూజ్ చేసుకోలేము. సో ఇది డిఫాల్ట్ అనమాట. అలానే సేమ్ ఇక్కడ మీరు సబ్నెట్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో ఆ వాల్యూ వస్తుంది. 2 power 24 - 1 అని వస్తుంది. యూజువల్లీ 256 అంటే 256 IP అడ్రస్ రావు. 1 IP అడ్రస్ విల్ బి లెస్ అండ్ యూ క్యాన్ గెట్ దోస్ నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్. 2 power 24 ఎంత వాల్యూ అంత వాల్యూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్, రైట్. సో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ చూస్ మీకు ఎన్ని IP అడ్రసెస్ కావాలనుకుంటున్నారో అన్ని IP అడ్రసెస్ ని చూస్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు మొత్తం అన్న అవసరం లేదు, నాకు ఒక 150-200 సర్వర్స్ ఉంటాయి అంతే అనుకున్నారు అనుకోండి, గో విత్ 25, right? Or else go with 26. So depending on your need, you can go ahead and choose any of this IP address range in the environment. So calculations మాత్రం మనం చేసేది ఇలానే, ఇలా మనమే ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో ఎవరు మనకు అది చెప్పరు. సో మనమే ఇలా ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఓకే ఈ రేంజ్ అయితే పర్టికులర్ దాని కింద ఫాలో అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ నేను రాంగ్ రేంజ్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, సిస్టమ్ అలౌ చేయదు అంతే. దానివల్ల ఇష్యూ ఏం కాదు, మీకేమి ప్రాబ్లం ఏం ఫేస్ చేయరు. ఇక్కడే అలౌ చేయదు, ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే అది అలౌ చేయదు. ఇన్ కేస్ IP అడ్రస్ రేంజ్ దాని కింద రావట్లేదు అనుకోండి, మీరు ఇచ్చే IP అడ్రస్ రేంజ్ దాని కింద లేదనుకోండి, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది సపోర్ట్ చేయదు, అది అలౌ చేయదు మిమ్మల్ని క్రియేట్ చేయడానికి. అందుకని సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు, దానివల్ల మీకేం నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఏం రాదు. కాకపోతే ఇలా ఎవాల్యుయేట్ చేయండి, ఏదన్నా ఎలా వస్తుంది, మనం ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది, ఎలా ఇచ్చాను అనేది జస్ట్ ఐడియా కోసం అంతే. ఇక్కడ మీరు 1.0, 0.0 ఎందుకు వాడానంటే మొత్తం ఇదంతా అలౌ చేస్తుంది కాబట్టి 0.0 నుంచి 255.255 వరకు అలౌ చేస్తుంది కదా, ఆ రేంజ్ లో ఏదైనా యూజ్ చేయండి. 200, 1.0, 2.0, 3.0 మీకు ఇలా ఏది కావాలన్నా ఈ రేంజ్ లో అన్ని అలౌడే. సో జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్ గా మనమే ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అంతే. ఏ IP అడ్రస్ రేంజెస్ వస్తాయి అకార్డింగ్ గా మన నీడ్ కి ఎన్ని IP అడ్రసెస్ అయితే సరిపోతాయో, మనం ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో దానికి తగ్గట్టు కౌంట్ ని మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. So I'll give us 10.100 0.0/24. ఇన్ కేస్ ఇది అలౌ చేయకపోతే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడే స్టాప్ చేస్తుంది మనల్ని, అదేం ప్రాబ్లం కాదు, రైట్. సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఏమి ఇచ్చాము 10.0.0, నేనేం చెప్పాను 0.0 నుంచి 0.255 వరకు అన్ని అలౌ చేస్తుంది, రైట్. సో నవ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు యూస్ సమ్ అనదర్ IP అడ్రస్ రేంజ్, రైట్. సో 10.200 ఇచ్చాం ఊరికే క్రియేట్.
చూడండి ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది రైట్. ఎందుకంటే అసలు అలౌడ్ రేంజ్ ఎక్కడ నుంచి 10.100 నుంచి. మీరు VPCకి ఇచ్చింది ఏంటి 10.100. నేను ఇక్కడ ఏం ట్రై చేస్తున్నా 10.200. అసలు అది సపోర్టే చేయదు కదా, ఎందుకని ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో మీ దానివల్ల ఏం అవ్వదు, మీరేం వరి అవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. దానివల్ల క్రియేట్ అయ్యి మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ కి చేసేది ఏం లేదు, ఇక్కడే అలౌ చేయదు. మీరు ఇక్కడే ఫిక్స్ చేసుకొని తర్వాత ప్రొసీడ్ చేయొచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం కాదు. యూజువలీ కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళే IP అడ్రస్ రేంజ్ ఇస్తారు, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ విత్ ద సేమ్ రేంజ్. అంటే అదే IP అడ్రసెస్ ఎక్కువ IP అడ్రసెస్ అన్వాంటెడ్ బ్లాక్ చేయకుండా లిమిటెడ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేశాను, అలానే ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఇక్కడ ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు, ఈ డిఫరెన్స్ అంతా రౌట్ టేబుల్స్ లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఏం డిఫరెన్స్ కనిపించదు పబ్లిక్ కి ప్రైవేట్ కి. సేమ్ అలానే ఇంకొక ప్రైవేట్ సబ్నెట్, జస్ట్ అనదర్ బ్లాక్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ రేంజ్. So I'm trying to use like similar to the picture I will be giving. So I will be giving this as a reference for the first time so that you can get an idea, and then you can later on come up with your own IP address range. సో ఇలా ఒక్కోదానికి ఒకటి చేద్దాం. సో 10.100 కాదు, వీటిలో ఏదైనా వాడచ్చు అలా. సో నేను డిఫరెంట్ సినారియోస్ కి డిఫరెంట్ IP అడ్రస్ రేంజ్ వాడతాం. సో ఇప్పుడు 10 రేంజ్ లో వాడాం కదా, నెక్స్ట్ టైం 172.16 చేద్దాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం 192.168 అలా చేద్దాం. సో డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు, ఏ IP అడ్రస్ రేంజ్ అయినా సేమ్ కాన్సెప్ట్. అదే URL, నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ చెక్ చేసుకోవడం, మనం క్రియేట్ చేసిన సబ్నెట్ వాల్యూస్ దాని కింద వస్తున్నాయా లేదా, ఇన్ కేస్ రాకపోతే దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడం. ఇంక ఇదే ప్రొసీజర్. అలౌడ్ IP అడ్రస్ రేంజ్ మాత్రం ఇది. ఏమన్నా అలౌ చేయకపోతే ప్రాబ్లం ఏం లేదు, అసలు సిస్టమ్ మిమ్మల్ని ముందుకు ప్రొసీడ్ చేయనియదు. సో మీకు అక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో దానివల్ల మీరేం నెగిటివ్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఇంపాక్ట్ చేసేది ఏది లేదు. సో అదేం వరి అవ్వకండి. అండ్ దెన్ క్రియేట్, ఇది అలౌడ్. ఎందుకంటే 1.0/24 అంటే, సో జస్ట్ మళ్ళీ నాకు డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, సో ప్రతిసారి ఏం లేదు, ఐ విల్ గో టు దట్ పేజ్ అండ్ ట్రై టు వ్యాలిడేట్ ద కౌంట్. అంతే, కొన్ని డేస్ మనం ప్రాక్టీస్ అయ్యే వరకు వ్యాలిడేట్ చేసుకోవడం అంతే. 1.0/24 అని ఇచ్చాను. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇది నేను డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చింది ఇది కదా, ఈ IP అడ్రస్ రేంజ్ కింద వస్తుందా లేదా. ఓకే, 0.0 నుంచి 255.55 వరకు అలౌ చేస్తుంది. అంటే 1.0 నుంచి నేను 1.55 వరకు వాడచ్చు, లేకపోతే 0.1 నుంచి 0.55 వరకు అయినా వాడచ్చు. సో ఇట్ మీన్స్ ఐ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్. సో అలౌడ్ కాబట్టి ప్రొసీడ్. అలా కొన్ని డేస్ ఏం చేయండి అంటే, ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ హెల్ప్ తీసుకొని కొన్ని డేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మాన్యువల్గా వెళ్ళి. అప్పుడు చేస్తే మనకి ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇంకా గుర్తుండిపోతాయి. /24 అనగానే ఓకే 256/16 అనగానే సమ్ 65,000 రేంజ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఈ రేంజెస్ అన్నిటిని అలౌ చేస్తుంది. కొంచెం అట్లీస్ట్ ఆ బేసిక్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ రైట్. అలా కాకపోయినా సింపుల్ సబ్నెట్ క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చేసి 2 పవర్ మీరు ఎంతైతే సబ్నెట్ ఇస్తున్నారో రేంజ్ -1 అనే నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ నాకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో హియర్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఇక్కడ మనకి ఏం డిఫరెన్స్ తెలీదు, పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కి రెండు ఒకటే లాగా అనిపిస్తాయి. సో మనకి డిఫరెన్స్ అనేది రౌట్ టేబుల్స్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తాం రైట్. అండ్ దెన్ వీల్ క్రియేట్ ద ఇంటర్నెట్ గేట్వే. So as I said yesterday, in order to go ahead and connect your public subnet servers, ఈ public subnet యూస్ చేసుకొని మీరు ఏదైతే ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారో వాటికి ఇంటర్నెట్ కావాలి అంటే ఈ ఇంటర్నెట్ గేట్వే మ్యాండేటరీ. క్రియేట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇలా చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఒక పాపప్ వస్తుంది, ఇది ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా చేయండి, లేకపోతే VPCకి తెలియదు దానికి ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఆటోమేటిక్ గా డ్రాప్ డౌన్ లో వస్తుంది. జస్ట్ క్లిక్ చేసి అటాచ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇది అయిపోతే, సో వీఆర్ డన్ విత్ ద వర్క్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ VPC, క్రియేషన్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద రౌట్ టేబుల్స్ రైట్. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద సపరేట్ రౌట్ టేబుల్స్. ఎప్పుడైనా డిఫాల్ట్ ఇది టచ్ చేయకండి, ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ VPCవి, దాంట్లో ఏం మోడిఫికేషన్స్ చేయొద్దు. సో మన ఓన్ కాంపోనెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుందాం, ఎందుకంటే IP అడ్రస్ రేంజ్ అవన్నీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండే IP అడ్రస్ రేంజ్ వేరు, మనం యూజ్ చేస్తుంది వేరు రైట్. సో మళ్ళీ కంప్లీట్ కొలాప్స్ అవుతుంది మీరు క్రియేట్ చేసిన VPC అంతా. సో సపరేట్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ డిఫాల్ట్ యాక్షన్స్ ని ఏం టచ్ చేయకండి. కాకపోతే ఏం అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే డిఫాల్ట్ గా ఏమేమి వస్తున్నాయి,
VPC వచ్చింది, ఇంటర్నెట్ గేట్వే వచ్చింది, సబ్నెట్స్ వచ్చాయి, డిఫాల్ట్ రౌట్ టేబుల్, ఇలా డిఫాల్ట్ గా ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయనేది జస్ట్ అనలైజ్ చేయండి, కానీ వాటిని యూజ్ చేయకండి. ఎందుకంటే వాటికి IP అడ్రస్ రేంజ్ వేరు, మనం అలొకేట్ చేస్తుంది వేరు, రైట్? అగైన్ ఇట్ విల్ కాజ్ అన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్ ద రౌట్ టేబుల్స్. డోంట్ టచ్ దెమ్, జస్ట్ సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ కాంపోనెంట్స్ అంతే. జస్ట్ చూడండి ఏమేమి డిఫాల్ట్ గా ఒక VPC వచ్చింది, దాంతో పాటు ఏమేమి వచ్చాయి అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ అనేది చూడండి చాలు. Create route table, and here you can separate it. ఇక్కడ మనం separate చేయాలి public route, private route. Select your VPC. అందుకని ఇక్కడ ట్యాగ్స్ ఇంపార్టెంట్. ట్యాగ్స్ అని మీరు నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇస్తారు కదా, అవన్నీ ప్రాపర్ గా ఇవ్వండి, లేకపోతే కన్ఫ్యూషన్ అవుతుంది అనమాట. మీరు ఇన్ కేస్ కొత్త VPC ఏదైనా వస్తే దానికి సబ్నెట్స్ అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, అనవసరంగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది, ప్రతిసారి ఓపెన్ చేసి సెట్టింగ్స్ అన్ని చూసుకోవాలి. అదే నేమింగ్ లోనే ప్రాపర్ గా ఇచ్చాం అనుకోండి, మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్ళకుండా సరిపోతుంది, రైట్? So once you create this particular tables, first one thing you have to do is associations, right? So here you can see subnet associations and edit subnet associations, and then public subnet. పబ్లిక్ దానికి పబ్లిక్, ప్రైవేట్ దానికి ప్రైవేట్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో సిస్టమ్ కి ఇంకా తెలీదు, మనం రౌట్ టేబుల్స్ అప్డేట్ చేస్తే అప్పుడు దానికి అర్థం అవుతుంది ఏది పబ్లిక్ ఏది ప్రైవేట్ అనేది, రైట్? ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీరు పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి ఏదైతే ఇచ్చారో అది అలొకేట్ చేసి అసోసియేట్ చేయండి. సేవ్ అసోసియేషన్స్, రైట్? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అందుకే పబ్లిక్ అసోసియేట్ చేయండి, ప్రైవేట్ అసోసియేట్ చేయండి. ఇది జస్ట్ మన నేమింగ్ అంతా మన కోసమే. సో సిస్టమ్ కి ఇంకా తెలీదు ఏది పబ్లిక్ ఏది ప్రైవేట్ అనేది, సిస్టమ్ కి తెలీదు. మనం ఈజీగా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఈజీగా ఉండడానికి కోసం సపరేట్ గా చేసాం, పబ్లిక్ సబ్నెట్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్, పబ్లిక్ రౌట్, ప్రైవేట్ రౌట్. సో మనం సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం. పబ్లిక్ లో ఏది అడిషనల్ గా వస్తుంది అంటే యాక్షన్స్ కి వెళ్ళండి, ఎడిట్ రౌట్స్, రైట్? సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ప్రొపగేటెడ్ నో, అంటే ఎలాంటి ట్రాఫిక్ రీడైరెక్షన్ లేదు. కానీ నాకేం కావాలి, ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఏ ఇన్స్టెన్సెస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ త్రూ క్రియేట్ అయిన EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వగలగాలి. అది నేను ఎక్కడ చెప్పాను, పబ్లిక్ రౌట్ టేబుల్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అసోసియేట్ చేశాను కదా, అదే సిస్టమ్ కి అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అనమాట, ఓకే ఇది పబ్లిక్ సబ్నెట్ అని చెప్పి. మళ్ళీ తర్వాత అదేం చూస్తుంది అంటే ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంది అంటే ఇంకా అది పబ్లిక్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇంకా దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఎప్పుడైనా సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దానికి పబ్లిక్ IP, ప్రైవేట్ IP రెండు వచ్చేస్తాయి. సో అందుకని సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ అనేది చాలా మ్యాండేటరీ. పబ్లిక్ రౌట్ క్రియేట్ చేయండి, అసోసియేట్ చేయండి, అప్పుడే సిస్టమ్ కి తెలుస్తుంది ఏ IP అడ్రస్ రేంజ్ కి నేను పబ్లిక్ ఇవ్వాలి, ఏ IP అడ్రస్ రేంజ్ కి ఓన్లీ నేను ప్రైవేట్ అలౌ చేయాలి అని. ఇక్కడే సిస్టమ్ కి అర్థమయ్యేది, రైట్? సో అదర్వైజ్ ద సిస్టమ్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. మనం ఇచ్చే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ వల్ల సిస్టమ్ కి అర్థం కాదు. అక్కడ మనం ఏదైతే అసోసియేట్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే రౌట్ టేబుల్స్ లో ఇంటర్నెట్ గేట్వే కాంపోనెంట్ మీరు పెడుతున్నారు కదా, అది పెడితేనే సిస్టమ్ కి తెలుస్తుంది, లేకపోతే సిస్టమ్ కి అర్థం కాదు. ఏ IP అడ్రస్ తో క్రియేట్ చేసిన సర్వర్స్ పబ్లిక్ లో ఉండాలి, ఏ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ లో ఉన్న సర్వర్స్ ప్రైవేట్ ఉండాలి అనేది సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేయలేదు. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ మీరు రౌట్ టేబుల్స్ లో రూల్స్ అప్డేట్ చేస్తేనే సిస్టమ్ కి అర్థం అవుతుంది. అందుకని ఫస్ట్ రౌట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి, అసోసియేట్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత ఈ పర్టికులర్ రౌట్స్ అనేది అప్డేట్ చేయాలి. దేంతో, ఇంటర్నెట్ గేట్వేతో. అప్పుడు దానికి అర్థం అవుతుంది, ఓకే ఇక్కడ IP అడ్రస్ ఏదైతే అసోసియేట్ చేశారో అవన్నీ పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని చెప్పి సిస్టమ్ కి అర్థం అవుతుంది. అదర్వైజ్ ద సిస్టమ్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. అందుకని సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ గా వస్తుంటది, ఇంకా మనం ఫ్యూచర్ లో VPC ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ చేసినాం, రైట్? అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ రౌట్, right? And then here you can go ahead and give the destination IP address as global, right? So దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎవరు కనెక్ట్ అయినా వాళ్ళకి యాక్సెస్ రావాలని దాని మీనింగ్. అండ్ టార్గెట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఆల్రెడీ మీరు క్రియేట్ చేసింది ఇక్కడ వస్తుంది, జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంతే. ఇదో ఇలా రావాలి, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ, ఇక్కడ సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ మనకి పబ్లిక్ IP అడ్రస్. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఈ రేంజ్ యూజ్ చేసుకొని మీరు సర్వర్స్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా అవన్నీ పబ్లిక్, ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ గేట్వే అసోసియేట్ అయింది కాబట్టి.
స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నా, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇలానే అడుగుతారు క్వశ్చన్. సో సిస్టమ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ రేంజ్ కి పబ్లిక్ కి రేంజ్ ప్రైవేట్ అని అంటే సబ్నెట్ అసోసియేషన్స్ అండ్ రౌట్స్, ఈ రెండు థింగ్స్ వల్లనే సిస్టమ్ కి అర్థం అవుతుంది. మనం ఇచ్చే నేమ్ వల్ల పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్, మనం ఇచ్చే నేమ్ వల్ల తెలియదు సిస్టమ్ కి. ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉందా, ఆ రౌట్ టేబుల్ అండ్ దానికి అసోసియేషన్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఉందా, డన్, రైట్. సో ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మీరు ఈ రేంజ్ యూజ్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారో 10.100 వీటన్నిటికీ పబ్లిక్ ఐపీ కూడా అలొకేట్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు. అలా సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటుంది అనమాట ఏది పబ్లిక్ ఏది ప్రైవేట్. అండ్ దెన్ అలానే ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అలా ప్రైవేట్ కి కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. కాకపోతే ప్రైవేట్ కి ఇంటర్నెట్ గేట్వే వర్కౌట్ అవ్వదు. సో దానికి ఇంకొక కాంపనెంట్ ఉంటుంది, మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో చూస్తాం దాన్ని. సో బిఫోర్ దట్ విల్ జస్ట్ క్రియేట్ అ రౌట్ టేబుల్ అండ్ డూ ద అసోసియేషన్. అసోసియేషన్స్ మ్యాండేటరీ, అది మాత్రం కంపల్సరీగా చేయాలి. సో దట్ వీ విల్ డూ దట్. Select the VPC, create route table. Very first thing, actions, go to subnet associations, associate the private subnet that you have created, and then save. Right. So as I said, this particular private subnet instances cannot use internet gateway for getting the internet access. దానికి డిఫరెంట్ సర్వీస్ ఉంది, నాట్ గేట్వేస్ అండ్ నాట్ సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి. సో అది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనం ఏం చేయక్కర్లేదు, ఇది ఆటోమేటిక్ గా వీటికి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ రాదు. సో ఇవి పబ్లిక్ నుంచి యాక్సెస్ చేయలేమన్నమాట. ఓన్లీ మనం ఆ ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే, సారీ, ఏవైతే పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఏంటి అంటే సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి కదా ఈ విపిసి కింద అని, అందుకని సింపుల్ గా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ హెల్ప్ తీసుకుంటాం. ఇది EC2B. EC2B is nothing but I can say it's a private subnet. Private subnet instance నుంచి దీనికి అలౌ చేస్తాం ఈ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ కి, రైట్. సో వెరీ సింపుల్, జస్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో పోర్ట్ అలౌ చేయడం అంతే. EC2A కి మాత్రం ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే పబ్లిక్ సబ్నెట్ వాడుతున్నాం. పబ్లిక్ సబ్నెట్ వాడుతుంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా చూస్తుంది, ఓకే రౌట్ టేబుల్స్ లో ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంది, సో దీనికి పబ్లిక్ ఐపీ రావాలి, ప్రైవేట్ ఐపీ రావాలి. సో 2 ఐపీ అడ్రసెస్ రావాలి, ఆటోమేటిక్ గా నేను ఇంటర్నెట్ తో కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను, రైట్. సో ఇది విపిసి క్రియేషన్. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, విపిసి క్రియేట్ చేసాం, పబ్లిక్ సబ్నెట్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే. We have created a public subnet route table, private subnet route table. At the same time, we have also updated the internet gateway in the public subnet route table. This is done, this is done, and we have done with this external part also. Now what we have to do is launch these two instances. Launch an instance into public subnet, launch an instance into private subnet, and see what is the difference, right? So then you will understand it. So now let's go to the EC2 section. Go to launch instance. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, కొంచెం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన దానికి దీనికి. Right. Here also we'll go with the free tier, configure instance details. ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు ఏంటి అంటే డిఫాల్ట్ విపిసి వాడాం, ఇప్పుడు అది కాదు, మనం క్రియేట్ చేసిన విపిసి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది విపిసి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ క్యాన్ సీ పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. సో సెలెక్ట్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్ and then I want to enable the IP, auto assign public IP, because the system will be having the internet gateway associations in the background so that the system can be connected through internet. అందుకని దీనికి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ రెండు వస్తాయి. సో ఇక్కడ కరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అందుకని నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అని చెప్పాను. సో మీరు అక్కడ ప్రాపర్ గా ఇవ్వలేదు అనుకోండి, నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అనేది మళ్ళీ మనకి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, రైట్. సెలెక్ట్ యువర్ విపిసి నేమ్, పబ్లిక్ సబ్నెట్, అండ్ దెన్ ఎనేబుల్, యాడ్ స్టోరేజ్. ఇవేం మారు, సో డిఫాల్ట్ కి అలానే ఉంచుదాం. అండ్ దెన్ వి విల్ ట్రై టు ట్యాగ్ పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ అని పెట్టుకుంటాం. మీ పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒకటి అలౌ చేసుకోండి. ఇది జస్ట్ సిమిలర్ గా ఇంతకు ముందు మీరు ఎలా అయితే క్రియేట్ చేస్తారో సేమ్, ఇదేం మారదు. ఇది ఎందుకంటే జస్ట్ పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ అంతే, మీకు ఎక్కడ నుంచి యాక్సెస్ కావాలో అక్కడ నుంచి అలౌ చేసుకొని ఆ కీ సెలెక్ట్ చేసుకొని చేసేయండి. దీంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు, ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఇన్స్టెన్స్ వచ్చేలోపు ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ కూడా లాంచ్ చేసుకుందాం.
సేమ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా VPC సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆటోమేటిక్ గా దీనికి రాదు, సో డిసేబుల్ అని ఇచ్చినా మీరు వేయకపోయినా పర్లేదు. ఎందుకంటే ఇది ఏం చెక్ చేస్తుంది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దీని రౌట్ టేబుల్ ఏంటి, దానికి ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉందా లేదా. సో లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఓన్లీ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ని ఇవ్వదు. యాడ్ స్టోరేజ్, యాడ్ ట్యాగ్స్, నేమ్, దీనికి కూడా దానిలాగానే కొంచెం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అయ్యేలాగా ఒక నేమింగ్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఇక్కడ మనకి పిక్చర్ లో ఉంది కదా ఇది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ ఆర్ అలౌ ద యాక్సెస్ టు ద పబ్లిక్ సబ్నెట్ రింగ్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి మీరు ఏదైతే IP అడ్రస్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి మొత్తానికి మనం అలౌ చేయాలి. సో సబ్నెట్స్ కి వెళ్ళండి. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి మీరు ఏమి ఇచ్చారు, సో సేమ్ ఇదే కదా పబ్లిక్ సబ్నెట్. గో టు ద page what you have given 10.100.0.0/24. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ IP అడ్రస్ రేంజ్ మొత్తానికి యాక్సెస్ అలౌ చేస్తున్నాం, రైట్. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు దిస్ కంప్లీట్ CIDR బ్లాక్ రేంజ్, రైట్. సో మీరు ఏదైతే ఇచ్చారో పబ్లిక్ కి IP అడ్రస్ రేంజ్ అలొకేట్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ మనం 10.200 ఇచ్చాం కాబట్టి 10.200 ఇచ్చాను. సో మీరు ఏదైతే ఇచ్చుంటారో ఆ IP అడ్రస్ రేంజ్ కి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో అలౌ చేయాలి. ఎందుకు అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఈ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇంటర్నెట్ త్రూ కనెక్ట్ అవ్వలేం. అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అలౌ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఇన్స్టెన్సెస్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఒకటే VPC కింద ఉన్నాయి కదా, జస్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఒక రూల్ యాడ్ చేస్తే ఈ పబ్లిక్ ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఈ ప్రైవేట్ ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఆ ఆప్షన్ నేను ఇవ్వలేదు అంటే ఐ కెనాట్ కనెక్ట్ టు దట్ సర్వర్. ఇంకా నాకు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు, అది ఓన్లీ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ ఉంటుంది, ఇంకా నేను దాన్ని ఎక్కడి నుంచి కమ్యూనికేట్ చేయలేను. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సో ఈ IP అడ్రస్ తీసుకొని దీని నుంచి దీనికి అలౌ చేస్తున్నాం. సో మనం ఇచ్చిన రేంజ్ ఏంటి దీనికి 10.100.0.0/24 పబ్లిక్ కి, రైట్. సేమ్ IP అడ్రస్ రేంజ్. మీరు ఏదైతే ఇస్తే అది ఇవ్వండి. సో అక్కడ ఉంది కాదు, ICMP ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇది ఏంటంటే బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ చెక్ చేయడానికి అన్నమాట. ICMP for ఏంటి అంటే సో దిస్ విల్ ఎనేబుల్ us to check whether ping యాక్సెస్ అంటారు, అంటే బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ అలా ఉందా లేదా రెండు సర్వర్స్ కి మధ్య అని వాలిడేట్ చేయడానికి. సో మీరు ఏది ఇస్తే అది ఇక్కడ పబ్లిక్ కి మీరు ఏదైతే అలొకేట్ చేసి ఉంటారో ఆ IP అడ్రస్ రేంజ్ కి ఈ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి యాక్సెస్ చేయండి, లేకపోతే మనం ఆ ప్రైవేట్ IP కి కనెక్ట్ అవ్వలేము అన్నమాట. రివ్యూ అండ్ లాంచ్ సేమ్ అంతే, అదే కి యూజ్ చేసుకుంటాను launch instances, right. So now you can check for the instances. Let me filter it with VPC. Right, so these are my 2 EC2 instances, right. So public and private. So public already up అయింది. So let's try to connect to the server. Same process how we used to connect earlier, the same. Like it means our server is up and running and మనం క్రియేట్ చేసిన కస్టమైజ్డ్ VPC నుంచి ఇది అలొకేట్ అయింది. అండ్ IP అడ్రస్ చూడండి ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అది 10.100.0.135. సో మీరు ఏది ఇచ్చారో పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి 0.0/24. .100.0.0/24 దీని మీనింగ్ ఏంటి 0.1 నుంచి 0.255 వరకు. సో మళ్ళీ మనకి ప్రతిసారి ఇంక ఇదే రెఫరెన్స్ 0.0/24 కదా. చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 0.0 నుంచి 0.255 వరకు, అంటే 0.1 0.2 0.3 అలా 0.255 వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇదే రేంజ్ లో మీ సర్వర్ క్రియేట్ అయిందా లేదా 0.135, రైట్.
సో ఇట్ మీన్స్ విత్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్ ఉంది, రైట్. సో మనం ఎక్కడ అలొకేట్ చేయలేదు. మనం చేసిందల్లా ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ విపిసి అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద సబ్నెట్ రేంజ్. మీరు పబ్లిక్ సబ్నెట్ యూస్ చేసుకోమని సిస్టమ్ కి చెప్పారు అండ్ విపిసి ఇచ్చారు. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా అదే రేంజ్ లో ఈ పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ ని అలొకేట్ చేస్తుంది. సో ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, ఇట్స్ నాట్ పబ్లిక్. పబ్లిక్ అనేది ర్యాండమ్ గా AWS ఐపీ పూల్ లో నుంచి అలొకేట్ అవుతుంది. సో మనకు కావాల్సినది కాదు. ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేషన్ కోసం ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ప్రైవేట్. సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు సీ అంటే మన 0.0 ఆ రేంజ్ లోనే క్రియేట్ అయిందా లేదా అని. ఖచ్చితంగా ఆ రేంజ్ లో వస్తేనే మన విపిసిని అది యూజ్ చేసుకుంటున్నట్టు. మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ 172.31 అదేమైనా వచ్చింది అనుకోండి, మీరు విపిసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మర్చిపోయారని దాని మీనింగ్. మీరు అక్కడ కాన్ఫిగర్ ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్ దగ్గర విపిసి సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా రాదు. సో మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ అయిన వెంటనే మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఇది. మీ పబ్లిక్ సబ్నెట్ కి ఇచ్చిన రేంజ్ లోనే మీరు అక్కడ ఏదైతే అలొకేట్ చేశారో ఆ రేంజ్ లోనే సర్వర్ క్రియేట్ అయిందా లేదా ఫస్ట్ అది చెక్ చేసుకోండి. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఓకే దెన్ వీఆర్ గుడ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. సో సెలెక్ట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ ఉండదు, ఓన్లీ ప్రైవేట్. ప్రైవేట్ కి ఏమి ఇచ్చాను రేంజ్ 10.100 1.0/24. మళ్ళీ వెళ్ళండి 1.0 కదా, మార్చుకొని ఇక్కడ నుంచి అండి, లేకపోతే మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నా పర్లేదు. అంటే ఇక్కడ దాకా ఉంది అంటే 1.0 నుంచి 1.255 వరకు, అంటే 1.1 1.2 1.3 అలా 1.255 వరకు మనకి ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ వచ్చింది 1.36. దెన్ ఫేర్ ఎనఫ్, రైట్. సో అంటే మనం ఇచ్చిన ప్రైవేట్ సబ్నెట్ కరెక్ట్ గానే ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయింది. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అంటే మనం ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో విపిసిని క్రియేట్ చేసామో ఆ విపిసి త్రూనే క్రియేట్ అయ్యాయి సర్వర్స్ అన్ని, అదే ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ లో వచ్చాయి. అంటే మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కరెక్టే. సో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. వాట్ ఇస్ ద కాన్ఫిగరేషన్? We have done it earlier, right? So everything is working fine, right? Now we have to wait for this particular EC2 instance also to come up. So once this particular EC2 instance is also up, we can verify the basic access, right? So copy the private IP address, రైట్. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ లేదు కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ గా పుట్టి ఇచ్చి అక్కడ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వదు. పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటేనే కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్. ఏ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా మీకు పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటేనే ఇంటర్నెట్ త్రూ కనెక్ట్ అవుతుంది. సో మనకు ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి మనం ఈ పర్టికులర్ వేని చూస్ చేసుకున్నాం. ఏంటి, ఇలా అలౌ చేసాం అంటే ఈ సర్వర్ నుంచి మాత్రమే ఈ సర్వర్ కి నేను కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను, బయట నుంచి ఇంటర్నెట్ త్రూ నేను కనెక్ట్ అవ్వలేను ఈ ప్రైవేట్ ఐపీకి, రైట్. సో whenever there is only private IP, you cannot connect it through internet. Always remember, right? సో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకున్నా కాబట్టి సో మనకి ఇంకా అడిషనల్ గా వేరే సర్వీసెస్ ఉంటాయి, అంటే వేరే నెట్వర్క్ కాన్ఫిగర్ చేసుకొని దాని నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం. కాకపోతే ఫస్ట్ బేసిక్ విపిసి క్రియేషన్ అప్పుడు ఏంటి అంటే ఒకటే విపిసి కింద ఉన్నాయి కదా రెండు సబ్నెట్, అందుకని మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేసుకున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే నాకు ఈ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. నేను దీనిలాగా దీన్ని ఇంటర్నెట్ త్రూ కనెక్ట్ అవ్వలేను, ఎందుకంటే దీనికి ఓన్లీ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది కాబట్టి, రైట్. అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ టు ద సర్వర్. Right. So just try to check the basic ping, right? So this is what I was talking about, ICMP protocol. ఇది ఏంటంటే బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ కోసం. సో ఇది వచ్చింది అంటే రెస్పాన్స్ ఈస్ కమింగ్ అప్. రెస్పాన్స్ లేకపోతే ఎలా వస్తుంది అంటే ఇలా, జస్ట్ నేను ఊరికే చూపిస్తున్నాను. ఇలా రెస్పాన్స్ లేకపోతే అంటే ఆ రెండింటికి మనం అక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో పోర్ట్ అలౌ చేయలేదు అనుకోండి, ఇలా రావాలి. మనం అలౌ చేసాం కాబట్టి ఈ ఐపీ అడ్రస్ తో సర్వర్ ఏం క్రియేట్ అవ్వలేదు కదా, సర్వర్ ఉంటే డెఫినెట్ గా రెస్పాన్స్ వచ్చేది. సో మనం అక్కడ పోర్ట్ అలౌ చేసాం కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్ 1.36 చేస్తే మనకి రెస్పాన్స్ రావాలి. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు గివ్ ద రెస్పాన్స్, లైక్ 0.056 milliseconds లో రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సర్వర్స్, ఈ సర్వర్ నుంచి ఈ సర్వర్ కి. అదే మీకు SSH కావాలి అనుకోండి, సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద రూట్ యూజర్, సారీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద EC2- యూజర్. ఎందుకంటే ఏదైతే మనం ప్రైవేట్ కి జనరేట్ చేసామో అది రూట్ యూజర్ కి కాదు, రైట్. దట్ ఈస్ ఫర్ ద EC2- యూజర్.
సో మీరు ఏదైతే వాడాలనుకుంటున్నారో అది ఫస్ట్ అలౌ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద సర్వర్స్ కమ్యూనికేషన్ కి పీపీకే ఫైల్ అలౌ చేయదు, అందుకని .pm ఫైల్ ఇవ్వాలి. సో ఇవ్వాలంటే మీ డౌన్లోడ్స్ లో ఉంటే ఇవ్వండి, లేదు అంటే మీరు సర్వర్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు కొత్త కీ ఇవ్వండి. ఇన్ కేస్ మీరు డిలీట్ చేసేసి ఉన్నారు అనుకుంటే మీరు ఫ్రెష్ కీ జనరేట్ చేయండి, లేదు అంటే సో ఎగ్జిట్ అండ్ దెన్ vi some sample.pem ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి, సేమ్ ఫైల్. మీరు రెండింటికి సేమ్ కీ వాడుంటే సేమ్ .pem ఫైలే పాస్ చేయాలి, అది మన డౌన్లోడ్స్ లో ఉండాలి. డౌన్లోడ్స్ లో లేకపోతే మనం కనెక్ట్ అవ్వలేము. సో అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మన ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు కొత్త కీని జనరేట్ చేసుకోవాలి, అదేం ప్రాబ్లం కాదు. ఇప్పుడు మన ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేరు వాడాం కదా, అలా కాకుండా క్రియేట్ న్యూ కీ పేర్ అని .pm ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే లోపల ఇన్స్టెన్సెస్ SSH మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ కి పీపీకే ఫైల్ ని అలౌ చేయదు, ఓన్లీ .pm ఫైల్స్ ని అలౌ చేస్తుంది. అందుకని మీరు ఇచ్చిన కీకి ఏదైతే పిఎం ఫైల్ ఉంటుందో ఆ డేటాని అక్కడ పర్టికులర్ ఫైల్లో కాపీ చేయాలి, అది నీడెడ్. అందుకని రైట్. అండ్ హియర్ వీ క్యాన్ సీ ద సేమ్, యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఇన్ డౌన్లోడ్స్. ఇంకా ఆప్షన్ లేదు మనకి, డౌన్లోడ్స్ లో నుంచి సర్చ్ చేసుకోవాలి. సో ఇది నాకి, సో దీనికి రిలవెంట్ ఉందా లేదా అని నేను చెక్ చేసుకుంటా, జస్ట్ డేట్ తో వాలిడేట్ చేయడం. ఇది మీ లోకల్ సిస్టమే, ఇన్ కేస్ ఉంటే చూడండి, ఒక్కొక్కసారి డిలీట్ ఏమన్నా మీరు చేసి ఉంటే కనుక ఆప్షన్ లేదు, మళ్ళీ కొత్త ప్రైవేట్ కి జనరేట్ చేసుకోవాలి. సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ యూస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ప్రైవేట్ కి. అదే డేట్ తో చెక్ చేసుకొని ఇన్ కేస్ దొరికితే ఓకే, ఇఫ్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు గో హెడ్ అండ్ గెట్ దట్. సో 21 right. So here you can see 2107 ki EPEM file undi, so this should be the one. So control A, control C అండ్ దెన్ ఇలా ఇవ్వండి, ఇది ఎడిటర్ అనమాట. అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఫైల్లోకి ఆ డేటా కాపీ చేస్తున్నాం. సో ఇలా ఇవ్వండి, విఐ అనేది ఎడిటర్ అనమాట లైనెక్స్ లో. విఐ స్పేస్ ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వండి, మీరు ఏం నేమ్ ఇచ్చినా పర్లేదు, ఎంటర్. And then you have to give I from your keyboard. So just here to the settings properly, I ఇవ్వండి మీ keyboard నుంచి, and then give right click. It will do the copy paste, right? So just try to give vi space any name, right? So .pm అని మాత్రం ఇవ్వండి, sample అని ఇస్తారో న్యూ సర్వర్ అని ఇస్తారో ఏదైనా ఇవ్వండి పర్లేదు, ఎంటర్. గివ్ I from your keyboard and then ఫస్ట్ ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి, కంట్రోల్ సి అని డేటాను కాపీ చేసుకొని జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేస్తే పేస్ట్ అయిపోతుంది. సో మీరేమి రైట్ చేయక్కర్లేదు, అక్కడ కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మీ పర్టికులర్ సర్వర్ లోకి వచ్చి రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, ఇట్ విల్ పేస్ట్ ద కంటెంట్, రైట్. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఇలా ఎండ్ RSA ప్రైవేట్ కి అని వచ్చిన తర్వాత ఎస్కేప్, right? So just use escape from your keyboard and then give colon WQ. It means it will write the changes to your file and then exit from that particular file. W is nothing but writing or saving the changes to your file. Q is nothing but getting exit from that particular file, right? So after saving the changes and then enter, right? So if you want to validate the data in Linux, you can use cat space file name. It will help us to show the contents of the file. ఇది వస్తుందా లేదా చూడండి అంతే. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫైల్, beginner, RSA and RSA key. So this should be fine. So now what we have to do is we have to give the permissions. Now give ls, right? So this is the file that we have created, right? So usually we should be able to go ahead and get the communication. So if you are not able to get or switch to this particular EC2 instance, we can go ahead and change these permissions for these users, right? So for that what we can do is we can initially try SSH space -i, మీరు ఏదైతే key name ఇచ్చారో key name, and then EC2 hyphen user తోనే చేస్తున్నారు కాబట్టి, so you can use the same instance or you can give EC2 hyphen user @ మీ ఐపీ అడ్రస్, ఇందాక సర్వర్ ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ ఉందో ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ అది కాపీ చేసుకో, ఎంటర్, రైట్. హియర్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ yes or no, yes, రైట్. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ దేర్ ఆర్ సమ్ బ్యాడ్ పర్మిషన్స్, ఇలా ఒక్కొక్కసారి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట మీ కీ ఫైల్ కి. సో ఇది ఓపెన్ ఉంది or there is something problem with this particular file. So here what we'll try to do is we need to go ahead and change the permissions for this file. So అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఓన్లీ యూజర్ కి మాత్రమే ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాను. So if you want this, I have already done with this in our earlier session. I will share the recording, please try go ahead and take a look, right? So these are 3 different attributes, user, group and others, right? సో ఇక్కడ ఏం వస్తుందంటే వేరే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉంది, ఇది రికమెండెడ్ కాదు అని వస్తుంది అంతే ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్.
to open and that is error. So what we are trying to do is user ki మాత్రమే ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళందరికీ పర్మిషన్ ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం అంతే. Then you can try. Now you should be able to get switched to the server. ఇందాక 0.135 ఉన్నా, ఇప్పుడు IP RL అని ఇవ్వండి. మీరు ఇప్పుడు ఏ సర్వర్ లో ఉన్నారంటే 10.100 1.36. దిస్ ఈస్ యువర్ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. ఇందాక మనం లాగిన్ అయింది ఏంటి 10.100 0.135 which was the IP address, public IP address of the EC2 instance, right? సో దాని నుంచి దీనికి కనెక్ట్ అవ్వగలిగాం. ఇది ఒక్కటే వే కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి. సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అంటే ఎక్స్టర్నల్ సర్వీసెస్ ఏది వాడకుండా జస్ట్ మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇది. సో ఇదేం లేదు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది యూజర్ అన్నమాట. RW అంటే రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్. ఇక్కడ నార్మల్ గా అయితే X అని ఉండాలి అంటే ఎగ్జిక్యూటబుల్ పర్మిషన్స్, కానీ లైనెక్స్ లో మనం ఎక్కువ .exe ఫైల్స్ వాడాం కాబట్టి యూజువల్లీ ఇది హైఫన్ అని ఉంటది అనమాట. హైఫన్ అని ఉంటే నో పర్మిషన్స్ అని. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ యూజర్ పర్మిషన్స్, రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ గ్రూప్ పర్మిషన్స్ అనమాట. ఆ యూజర్ ఏదైతే గ్రూప్ లో ఉన్నారో ఆ గ్రూప్ పర్మిషన్స్ అండ్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, రైట్? సో మిగతా వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉంది అని. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఈ పర్మిషన్స్ ఉంది. ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందంటే పర్మిషన్స్ 664 అంటే ఇది నంబరింగ్ అన్నమాట. రీడ్ కి 4, రైట్ కి 2 యూజ్ చేస్తాం అంటే 6. మళ్ళీ తర్వాత గ్రూప్ కి ఏముంది RW, రీడ్ కి 4 రైట్ కి 2 అంటే 6, రీడ్ కి 4. అంటే దీని ఏం చెప్తుందంటే ఇవి ఫైల్స్ ఓపెన్ గా ఉన్నాయి అంటే వేరే వాళ్ళకు కూడా యాక్సెస్ ఉంది, సో అది ఫైల్ పర్మిషన్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయండి అని చెప్పింది. అప్పుడు నేను ఏం చేశాను 700 చేశాను. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ యూజర్ కి మాత్రమే ఫుల్ పర్మిషన్ ఇచ్చి మిగతా వాళ్ళందరికీ తీసేసాను. 00 అని ఇచ్చాను. ఈ నంబరింగ్ కన్వెన్షన్ అదే. సో లెట్ మీ ఓపెన్ దట్. ఇది నంబరింగ్ అన్నమాట, రైట్? సో R కి నంబరింగ్ వచ్చేసి 4, W కి నంబరింగ్ వచ్చేసి 2 అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ కి నంబరింగ్ వచ్చేసి 1 అన్నమాట. ఇన్ కేస్ మనం పర్మిషన్ సెట్ చేసుకోవాలంటే ఇది కమాండ్ chmod పర్మిషన్స్ ఫైల్ నేమ్, ఇది కమాండ్. ఇది 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ పార్ట్ యూజర్, యూజర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ఫైల్, అండ్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ గ్రూప్ అండ్ ద థర్డ్ పార్ట్ ఈస్ అదర్స్, రైట్? ఇన్ కేస్ మీరు దీనికి పర్మిషన్స్ మార్చాలనుకుంటే 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అన్నమాట. 700 అని నేను ఇచ్చాను కదా, దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే RWX, ఇట్ మీన్స్ 4 + 2 + 1, రైట్? సో ఎగ్జిక్యూట్ కి 1 అంటే 7 అండ్ మిగతా వాటికి 0 చేసా అంటే వీళ్ళందరికీ పర్మిషన్స్ నేను తీసేసాను. ఇవ్వాలి అనుకుంటే దానికి రెలవెంట్ కౌంట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో ఆ కౌంట్ ని ఇక్కడ ఇవ్వాలి అంతే, రైట్? సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు LS అని ఇవ్వండి, ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ఎగ్జిట్ అవ్వండి సర్వర్ నుంచి, LS-LTR. ఇప్పుడు చూడండి నేను 700 ఇచ్చిన తర్వాత ఎలా మారిందో. మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి పర్మిషన్స్ లేదు, ఓన్లీ యూజర్ కి మాత్రమే నేను ఫుల్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను, రైట్? సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు నీకు యూజర్ గ్రూప్ అదర్స్ అని చెప్పాను కదా, గ్రూప్ కి రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అనుకోండి, chmod 7 ఆ కౌంట్ సేమే. అండ్ యూజర్ కి రీడ్ ఓన్లీ అంటే రీడ్ కి ఎంత కౌంట్ 4, రైట్ కి 2, ఎగ్జిక్యూట్ కి 1. కానీ నాకు అవన్నీ ఇవ్వాలని లేదు, ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. నంబర్ వచ్చేసి 4, మిగతా వాటికి 0, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. అండ్ దెన్ ద ఫైల్ నేమ్ అండ్ LS-LTR, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ రీడ్ ఉంది, మిగతా రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ దగ్గర హైఫన్ ఉంది అంటే ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉంది. ఎవరికి? ఇది యూజర్, ఇది గ్రూప్ అన్నమాట. బై డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ తోనే ఓనర్ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మార్చుకోవాలనుకుంటే దానికి ఓనర్షిప్, రైట్? సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద సేమ్, అంటే ఓన్లీ వేరే వాళ్ళకి రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను, ఇంకేం పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు. అలా నంబర్స్ అనేది అప్డేట్ చేస్తాము. సో ఐల్ గివ్ దట్ రికార్డింగ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇట్. I'll give that recording and share this document also, or take a look, right? So that is with respect to the file permissions on the Linux environment, right? And in this way, so first you have to always remember ఇది .pm ఫైల్ మీ దగ్గర డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది అనుకుంటే ఆ డేట్ తో మ్యాచ్ చేసి చూడండి. ఇన్ కేస్ మీకు లేదు అనుకుంటే క్రియేట్ న్యూ కీపర్ అనేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. మీరు న్యూ కీపర్ యూస్ చేసినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. జస్ట్ ఏంటంటే ఈ స్విచ్ టెస్ట్ చేయడానికి అంతే, ఇలా కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని.
right? So SSH-i తర్వాత మీ key name ఇవ్వాలి and then username @IP address. This is the syntax in order to get connected to the remote servers, right? So మీ సర్వర్ నుంచి మ్యూచువల్ ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక లైనెక్స్ సర్వర్ కి స్విచ్ అవ్వాలి అంటే ఇది కమాండ్ అన్నమాట. SSH-i, you have to give the key name and then username @IP address, right? So ఈ IP address మీ ప్రైవేట్ IP address EC2-user అన్ని users కి EC2-user బై డిఫాల్ట్ మనకు జనరేట్ చేసేకి. అందుకే మనం లాగిన్ అయిన వెంటనే EC2-user అని ఇస్తాం, రూట్ అని ఇవ్వం. తర్వాత రూట్ కి స్విచ్ అవుతాం, ఆ యూజర్ కి ప్రివిలేజ్ ఉంది కాబట్టి. Right, so here you can see the same SSH-i, this particular thing, and then you should be able to check the IP address. ఇలా రావాలి. ఇక్కడే మీకు IP అడ్రస్ తెలిసిపోతుంది. 10.100.0.135 ఇక్కడ 1.36. ఇట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ స్విచ్ టు దిస్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఇంకా మనకి ఏది కావాలంటే అది వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర ఆల్రెడీ కీతో కమ్యూనికేట్ అయ్యాం కాబట్టి సో ఇంక ఈ సర్వర్ లో మనకి ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ కావాలన్నా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా రూట్ కి స్విచ్ అయ్యి మీ యాక్టివిటీస్ మీరు ఏం చేయాలంటే అది, రైట్? సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా నేను ట్రై చేస్తే ఈ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వలేను. అందుకని ఏం చేస్తానంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఈ రూల్ పెట్టుకున్నాను. సో ఈ IP అడ్రస్ కి ఈ మొత్తం రేంజ్ నుంచి యాక్సెస్ కావాలని. ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఏ సర్వర్ క్రియేట్ అయినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా దాని నుంచి దానికి యాక్సెస్ వస్తుంది. సో ఎందుకు అంటే ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ వీ కెనాట్ కరెక్ట్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ఇంటర్నెట్, రైట్? సో ఇంటర్నెట్ త్రూ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వలేం కాబట్టి సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ టు కనెక్ట్ టు దిస్ సర్వర్. ఇలానే ఈ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఉండాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. మొత్తం ప్రైవేట్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, రైట్? సో దాంట్లోనే VPC లో ఇంకా వేరే సర్వీసెస్ ఉంటాయి మనకి, ఆ సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకొని కూడా ఈ ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ కి కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఏంటి అంటే మనం జస్ట్ బేసిక్ సర్వీసెస్ చూసాం కదా, అందుకని పబ్లిక్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కి కమ్యూనికేషన్ అలౌ చేసాం అంతే, right? So try to go ahead and take a look, do the basic VPC creation. So tomorrow I'll be again quickly doing the same. I'll implement a new service, right? So ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఎలా వాడతారో ఇక్కడ మనకి NAT గేట్వే NAT ఇన్స్టెన్స్ అని ఉంటాయి. ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం బయట నుంచి ఏదైనా ప్యాకేజెస్ తెచ్చుకోవాలి అన్నా ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా, ఇప్పుడు మనం ఇది చూసాం అనుకోండి, మనం కమ్యూనికేట్ అయితే google.com మనం పింగ్ చేసినా రాదు. Right, so I'm connected to this server. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పింగ్ చేసాం అనుకోండి google.com facebook.com ఏదైనా పింగ్ చేస్తే రాదు. అంటే బయట నుంచి ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోలేమన్నమాట ఈ ప్రైవేట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. దీనికోసమే మనం NAT గేట్వే ఆర్ NAT ఇన్స్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో దాన్ని మనం వెరిఫై చేద్దాం. అదే ఇన్ కేస్ మీకు దీంట్లో కాకుండా పబ్లిక్ అనుకోండి, రైట్? సో జస్ట్ గివ్ ఎగ్జిట్. ఈ సర్వర్ లో అనుకోండి మొత్తం యాక్సెస్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉంది కదా, అందుకని మీకు రెస్పాన్స్ ఉంటే ఇలా వస్తుంది, ఇలా రెస్పాన్స్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇన్ కేస్ అలౌ లేకపోతే ఇలా వస్తుంది. ఇది ఇన్ కేస్ మనం బయట ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా ప్యాకేజెస్ తెచ్చుకోవాలన్నా ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా బై డిఫాల్ట్ గా సపోర్ట్ చేయదు, రైట్? దానికోసమే మనకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది NAT గేట్వే NAT ఇన్స్టెన్స్, రైట్? సో దట్ ఐ విల్ షో యూ. సో దానికి ముందు నేను బేసిక్ VPC క్రియేషన్ మళ్ళీ చేస్తాను. సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ అగైన్ టేక్ ఎ క్విక్ ఓవర్ వ్యూ, బట్ టుడే యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ గివ్ an practice so that you can understand at least what are the components, right? So at the first attempt you might not be able to understand, but at least try to go ahead and do practice 2 to 3 times, then only you will understand the components, right? Okay then, thanks everyone. I'll share the recording and I'll also share the relevant document. You can go ahead and take a look.